لڑکی لے کے گئی. اب حضرت مزار شریف پر حاضر ہوئے. اب سنو ارشاد ہو رہا ہے کہاں سے؟ سیدی بدوی کبیر کا حکم آ رہا ہے مزار انور سے. ارشاد فرمایا عبد الوہاب وہ کنیز یعنی وہ لونڈیا پسند ہے. اوہو اعوذ باللہ، حد ہو گئی نہیں؟ حد ہو گئی، واقعی حد ہو گئی ہے کہ نہیں؟ یہ کون لوگ تھے؟ اتنی تیز نظریں، اتنی تیز نظریں کہ جناب علی بازار کہاں، مرید کہاں. پہلے تو چادر اٹھا اٹھا کے پوچھے جا رہے ہیں، پھر بھی گپ. اب یہاں پہنچے، وہ یہ بھی پتا ہے حضرت کو کہ حضرت لونڈیا دیکھ کے آ رہے ہیں بازار میں. خیر چلیں آگے. عرض کی ہاں. سیدی عبد الوہاب جو تھے اکابر اولیاء میں سے کہتے ہاں اپنے شیخ سے کوئی بات چھپانا نہ چاہیے. بیٹا چھپائے گا کہاں؟ یا تو اللہ تعالیٰ کی پوری صفت لے کے حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، تو کہاں سے چھپائے گا؟ ہمارا تو ایمان اور عقیدہ یہ ہے، چاہے تم اس ایمان اور عقیدے پر وہابی کہو، چاہے صحابی کہو، کچھ بھی کہو، ہمارا ایمان اور عقیدہ تو یہ ہے کہ علیم بذات الصدور صرف عرش والا رب ہے. عرش والے رب کے سوا ان سینوں کے بھیدوں کا جاننے والا کوئی نہ پیدا ہوا ہے اور نہ پیدا ہوگا. قیامت آ سکتی ہے لیکن سینوں کے راز کو جاننے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے. تم حنفیوں کا، تم سنیوں کا جو اپنے آپ کو سنی بدعتی ہو، تم یہ کہتے ہو کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت چھوکری بھی دیکھ رہے ہیں، وہ لونڈیے کے بارے میں بات کر رہے ہیں. سنو، اور یہ بھی عقیدہ سیدی عبد الوہاب کا ہے کہ چھپانا نہ چاہیے. باقاعدے مزار سے گفتگو ہو رہی ہے، ہم کلامی ہو رہی ہے، سننا تو درکنار. میاں ابھی تک تو تم یہ مرتے لڑتے ہو اور یہ عقیدے سنتے ہو کہ کیا مردے سنتے ہیں، اس کے اوپر ہمارے یہاں بحث ہو رہی ہے. ارے سنتے ہی نہیں، باقاعدے گفتگو ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کہ بالکل زندوں سے بات چیت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ یہ دیکھیں بدعقیدگی کیا کیا کرشمے دکھاتی ہے. اور سنیں، کہتے ہیں چھپانا نہ چاہیے. ارشاد فرمایا اچھا ہم نے تم کو وہ کنیز ہبہ کر دی، وہ لونڈیا ہم نے تم کو ہبہ کر دی. اب آپ سکوت میں ہیں کہ کنیز تو اس تاجر کی ہے اور حضور ہبہ فرما رہے ہیں. اور ہبہ کا مطلب کیا ہے معلوم ہے؟ ہبہ کو وہی مطلب ہے جو ہمارے ہاں غیر مسلم اوتار اور صوفی لوگ مظہر کہتے ہیں. مظہر ذات خدا ہیں یہ. وہی اوتار کا معنی مظہر ہے اور مظہر کا معنی اوتار ہے. اگر وہ کہے کہ ایشور کے وشنو اوتار لے کے آئے ہیں، ایشور کا رام نے اوتار لیا ہے ایشور کا، تو وہ تو کافر ہے. اور تم اوتار کا عقیدہ لفظ مظہر کے پردے میں چھپا کر اگر تم لیتے ہو تو بتاؤ تم کیا ہو؟ وہی کنیا دان ہے، وہی لڑکیوں کو ہبہ کرنا ہے جو ایک کرسچن اپنے چرچوں کے اندر، چرچوں کے اوپر ننے بناتا ہے اور ان کو کنیا دان کر کے ہبہ کرتا ہے. ایک ہندو دیوداسی بناتا ہے مندروں کے نام پر، سادھو سنت بنتی ہیں وہ لڑکیاں، وہ عورتیں. وہی یہاں مزار پر ہو رہا ہے. اسے ہبہ کہہ دو یا دان کہہ دو، کان ادھر سے پکڑ لو یا یوں ہی پکڑ لو، ایک ہی بات ہے، ایک ہی بات ہے. اگر ہندو اپنے دیوی دیوتاؤں پر کنیا دان کرتا ہے تو وہ کافر ہے، اور یہ مسلمان کلمہ پڑھ کر کے مزاروں پر لڑکیوں کو دان کریں، دان دچھڑا کریں، تو یہ پکے اولیاء اللہ ہیں؟ ذرا مسلمانوں تم ہی بتاؤ اور انصاف کرو. سنو، اور بات یہی ہوتی تو چلو ٹھیک ہے، چل سکتی تھی. آگے سنو. اور ایمان کا ایسا بدعقیدگی کا ننگا ناچ شاید کسی نے نہ دیکھا ہو جو اعلی حضرت کے اس ملفوظات کے اندر یہ ننگے ناچ دکھائے جا رہے ہیں، جو اہل سنت والجماعت کے نام پر یہ بدعقیدگیاں پھیلائی جا رہی ہیں. سنو، کہتے ہیں کہ حضور سکوت میں ہیں، کنیز تو اس تاجر کی ہے، اور حضور ہبہ فرماتے ہیں من وہ تاجر حاضر ہوا، اس نے وہ لونڈیا مزار اقدس کے نظر کر دی.
कन्यादान कर दिया उसने। अच्छा जनाब, खादिम को इशारा हुआ, ये बात भी इन्हें कह देनी चाहिए थी, जब मजार से बाकायदे कनेक्शन जुड़ा हुआ है तो खादिम, लेकिन बहरहाल खादिम ही के जरिए से अहम पैगामात पहुंचाए जाते हैं। तो यहां भी हजरत सैयद बदवी कबीर मजार से खादिम को इशारा फरमाते हैं। खादिम को इशारा हुआ, उन्होंने हजरत सैयदी अब्दुल वहाब के नजर कर दी, लौंडिये को मजार से इधर नजर कर दी। अच्छा जनाब, अब हजरत अब्दुल वहाब बैठे हुए हैं, लड़की तो आ गई हाथ में, भाई जो छोकरी देख के आए बाजार में। अब क्या होगा? अब अब्दुल वहाब बैठे हुए हैं सुकूत में। अब इरशाद फरमाया, मजार अक़दस से फिर आवाज आती है, इरशाद फरमाया कि अब्दुल वहाब अब देर काहे की है, फला हुजरे में ले जाओ और अपनी जरूरत को पूरी करो। अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, हद हो गई कि नहीं हो गई? बदअकीदगी का इससे बड़ा नंगा नाच और भी कुछ हो सकता है? और उसके ऊपर तुर्रा, और उसके ऊपर गुरूर, और उसके ऊपर फख्र ये कि हम ही अहले सुन्नत वल जमात हैं। मुबारक हो तुम्हें ये अकीदे, मुबारक हो ये छोकरियां, और मुबारक हो तुम्हें ये खानकाहें, और मुबारक हो ये मजारों के ऊपर बने हुए कम्प्लेक्स, और ये उर्स और मेले के अंदर होती हुई रंडीबाजियां और तवायफें और गंज और भंगड़े, और मुबारक हो तुम्हें ये नाच और भंगड़े और गजेड़ी और फजेड़ी और कव्वालियों के नाम पर तवायफुल मुलूकी, और ये हुजरे जो खानकाहियत के नाम पर, सूफियत के नाम पर बनाए जाते हैं। याद रखो मुसलमानों, इन हुजरों के अंदर वही सब होता है जो आला हजरत के इस मुकद्दस किताब मलफूजाते आला हजरत के अंदर जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 29 के अंदर नोट किया गया है। बिल्कुल वही कारनामे होते हैं जो यहां हो रहा है कि जा जाकर के वहां पर यही बदकारियां होती हैं। अब लोग कहते हैं फला बाबा के मदार पर गई थी, वहां से बेटा मिल गया, बेटी मिल गई। मुसलमानों कान खोल करके सुन लो, वो बाबा जिसे अल्लाह नहीं दे उसे दुनिया में कोई दे सकता नहीं, दे सकता है। चाहे वो बाबा हो, चाहे वो बापी हो, कोई भी हो, जिसे अल्लाह ना दे उसे कोई नहीं दे सकता है। अरे वहां पर वो मोटे मोटे जो मुसंडे मजारों पर बैठे रहते हैं, वो यही सब धंधे करते हैं। तुम छोड़ के आते हो, तुम्हारी नजरें पलटती हैं और वहां जा जाकर के बेटा और बेटी ले लेकर के आती हैं। अस्तग़फिरुल्लाह। और यही अकीदा, और यही, अब ये देखो जनाब अली, अपने बुजुर्ग के बारे में यह अकीदा इसने बतलाया ना, तो अब बुजुर्ग के बारे में अकीदा हम जैसे तुम जैसे वहां भी ये कह सकते हैं कि जनाब अली ये तो निहायत ही बदअकीदगी है। उसको छुपाने के लिए सफा नंबर 30 पर जस्ट फौरन एक अकीदा बनाया गया। और वो क्या है अकीदा? बताते हैं कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम भी हकीकी तौर पर अपने कब्रों में जिंदा हैं, बिल्कुल जैसे दुनिया में जिंदा हैं, जिंदा थे ऐसे ही मरने के बाद में भी कब्रों में जिंदा हैं। यही वजह है कि उनके माल और उनकी दौलत के अंदर मीरास तकसीम नहीं होती, उनकी औरतों से दूसरा कोई शादी नहीं कर सकता। अस्तग़फिरुल्लाह। जालिमों, वो हमें, कुरान ने हमें हमारी माएं करार दिया है कि नबी की बीवियां तुम्हारी माएं हैं। जालिम, वजह यह न थी कि नबी जिंदा हैं इसलिए उनसे निकाह हराम है, नहीं, बल्कि वजह यह थी कि अल्लाह कहता है कि नबी की बीवियां तुम्हारी मां हैं, तो तुम अपनी मां से निकाह करना हलाल समझते हो। अरे हो सकता है कोई पागल हनफी फिक़ह का मानने वाला कह दे, और उनके यहां तो जायज भी है कि अगर कोई शख्स जानता है कि ये मेरी मां है, ये मेरी खाला है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बहन है, जानबूझ करके उससे निकाह करे नऊज़ बिल्लाह, और निकाह करके उससे हम बिस्तरी भी कर ले, फला हद्द अलैह, तो उसके ऊपर कोई हद शरीयत में हरगिज लागू नहीं की जाएगी। यह हनफी फिक़ह का मारिकतुल आला मसला है, और हद हो गई जुल्म की। खैर मैं मसले मसाइल में नहीं जाना चाहता, मैं मसले मसाइल की बात करूं, ओहो फिर तो बात बड़ी लंबी हो जाएगी। मैं सिर्फ अकीदे के रूह से गुफ्तगू करना चाहता हूं। हजरत आला हजरत क्या फरमाते हैं? कहते हैं कि क़ुबूर मुतहरा में अंबिया अलैहिमुस्सलाम अपनी कब्रों में खाते हैं, पीते हैं, नमाज पढ़ते हैं, बल्कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम की कब्रों में अज़वाजे मुतहरात पेश की जाती हैं, वो उनके साथ हम बिस्तरी शब्बाशी भी फरमाते हैं। हद हो गई, वाकई हद हो गई बदअकीदगी की, और इस कदर गंदा अकीदा। और मेरे अजीजों, मैंने बताया था यही अकीदा हमारे इन देवबंदी हजरात का भी है। ये जितने भी दयाबना हैं इन हजरात का भी सेम वही अकीदा है। मैंने बतलाया था, बात ज्यादा लंबी ना हो तो अपने उस बदअकीदगी को साबित करने के लिए कि बुजुर्गान दीन